مرحبا تماشاوان عزیز، جبو برنامه کنو ام 30 سال پیش پریومه ایرو میوان ما برز ردور دیجله کیک ردور خیراتی. مرحبا شرا. مرحبا سرچاوا. شوانی باش كيف حال؟ صاغ بي سپاس برات باش بي. گلک سپاس ردور برنامه ما که مزل زانی هر حال نظامتین بری تماشا کربو یا نه از اشترا چند حب پرسم تقریبا 21% من آماده کریه. حوالين كل سر يوتيوب يانجي تويتر برسي وانجي هابنت كارن جورجي برسام بشيننجر منا برسيبه او برسك لغور فورمات بازي وانجي اشترى ببرسم تقريبا برنامه ما 20-25 دقيقه دقرن جبو هر برنامه جبو هر برسي اشتا هر 10 دقائق برسف قسم درام دقائق كده تو برسف بدي از كيف خوش بم تاني جاره كي ما فيته باس هيا جغيني هيچ ما فيته تنه تو برسين تو برسه قاچماق ندیز کیف خوش بم حکتو آماده بی و تو راحت بی چایت و آباتج آماده با از پرسی دیدیش تا پرسم. بله گری حوالان بریا پرسیم خو از هنک ریدور بدم ناز کردن ریدور دو حد پرتوکیون هنه هر دو جه هلبستن یک کیسک یک تشریفا کمانه کی جغی نوی کارین ردکسیونیت که آژانس مسوپوتامیا لور کارین ادیتوریت که جغی نوی ورگرا سحر کرمانجی که ریدور کریه گلک کووارندا جی هلبستینیان جی گوتاری هنن جامعه کی جهاتیه حواله من 10 سالانه مخواست که هفته به برنامه چکن مالای آباکو ایرو به میوانی ما آنها 35 کس لما تماشات کن که اسپرسه کم پرسمه ثابته ام تخوازه هنک ریدور تناب دقیقه که دا ناس بکن کرم که پیشی از وی ببیجم پرسنتج یعنی پیواننتج حشکن هنکی نيسه از د سال 1987 ده لگوندکی نابچه استوریا مردینه بنابه دیرش چه بومه زاروکاتیا من لبسملی در باس بیه من دبستان ناب سرطای حیان لیسه من بسملی خواندی زانینگه جی لآمده خواند و هما به پشتی زانینگه از لآمده مام و نها لآمده در جانسا مزوپوتامیایی دل خبتم کارو بار روزنامه‌وانی دکم. آراس حیال هم نگاه کد استوری مدکو قیتش بسمیلیه این پاشه در باسی بسمیلی بونه. بله ناو البسمل يعني پشتی 7 سالی خواهم اسکارم بیش من بسملیم. بله که گلک سپاس مالتا و جوی پرسا برسواته پرسا دن پرسا که یکمانجی پرسا ما یکمان بجم بوید اسپید که از همون میبانه خوشی که پرسی همان وکه ثابت پرسم شتاج پرسم از مرافت کم سریوانا تا کردی چه واد اسپیکر تو هناك بحثا سریوانا تا کردی نویسینه آنجی هشمندی کردی بونه که چه واد اسپیکر تو هناك بحثا بکس که خوش بله دماز لگوند بوم دیامن از شاندم اوه بردسته سیدای کی مله کی مزگفته کی هجره کی ورخواست از این درس عربی قرآنی وان بو قواس جمهوره او گلک هس وره هبون این قادمه هبون الوره او آهنگا مودا کرمانجی پروالامون کشاند بو و تسیرک من کربو پشتیز مدرس مکتب کر دبستان کر از هم هاتم باجر او قطبو او تکلی یاجی او حسیات شو هنکی امسر میل امسر ترکی او چه بو و مب ترکی دست به
نویساندنا helbestê wa kirin û paşê dibistana navîn de hevalekî me hebû ji me mestir û çend sala dereng dest mektebê kiribû pirtûkên stûr dixwandin di wan navan pirtûk çend cara min jî wexta dixwandim lê dinerî dûr de pirtûkek nav pirtûkê çend hevokên Kurdî derbas bû pirtûk navê nayê aha li wir min got demek me fikare bi Kurdî jî binivîsîne û meylam çû serê û paşê deman derbasî lîseyê bûm pola yek bû du bû rojek em ji mektebê me em reviyan me got mê herin xwara bîlardoyê bilîzin em çûn me li nav kuçe û kolanên taxên asê xistin min li wir min tiştek li erdê dît wek deftereke biçûkik lê nûskeke biçûk a nîşeya min rakirê min dît serê dinivîsîne te got çi ew ferhengoka ku pîneyê bi azadiya welat re dihat belavkirin yek jê ew bû û min wê ferhengê êdî hema bêje belkî materyala min a ewil bû tam nayê bîra min wê xitim kir û ew tesîrek baş min kir. Belê. Keke rêdur em pirsan sê beş dikin yek derbarê te de yek derbarê Kurdin yek ji derbarê edebiyatê. Lê ez ê îro pirsan tevlihev ji te pirsim. Yani normalde rêbeza ku se bû lê tevlihev ji te pirsim maqsed kelecantir ve bername. Pirsek din biyate ji van her dukan kîjan serkeftîtir e. Di van pirsan da ez hûrgiriyan ji te napirsim tu berfireh bi fikre û li gorê te li gor kîjan pîvanê ev serkeftîtir e tu bersivînî di nav dayek baş e. Di nav van her dukan de biyate kîjan serkeftirin. Serîm tem wan kawan emir. Ya bi rastî her du jî Her du jî na yek û birsine. Na ez vê bibêjim mesela Selim Temo tesîrek din li min dike kawa jî tesîrek din li min dike a bi rastî ez an ez bibêjim ew belkî ez neheqiyê bikim he ya ji ber ku her du yani pencereyên cuda min tesîr ji her duyan jî girtiye ez karim vê jî bêjim aliyê serkeftîbûnê ve min ev pirsî heqê te ya tiştekî din fikirî tune bandin ser tune na yani helbet aliyê Kurdî de tu bibêjî belkî tecrübeya kawa zêdetir e yani dibê evî de tabi na yani ji aliyê tecrübe bim aliyê Kurdî de qada Kurdî de ez vê bibêjim belkî beriya Selim Temo min kawa xwendiye yani belkî ji awî hinekî bêtir ser min jî mabe. Belê pirseke din ha carekî heqê te ku tu bijî pas te divî te bikar nanî heye te jê hebe pirseke din kek Lal Laleş an Abdullah Keskin min fam nekir Lal Laleş an Abdullah Keskin çawayê tu dibêjî min yani wek kes wek alî weşangerî ve ez ê imtiyazekê bidim ez bêtir çeştên edebiyê ji helbestê hes dikim bêguman helbesta Lal Laleş li gor min helbestek yani helbesteke gelek xort e belkî jî Abdullah Keskin yani helbet xebatên wî karûbarê dike ji bo min gelek qîmetin girîngin belkî yani divir de ez hinekî imtiyazê bikim ji ber helbestê ji ber helbestê Lal Laleş ew belkî yani ew hêla helbestê bêtir ew ji mir dike min ber wî ve dibe ne ku weşangerê min e jî belkî tenê ji ber helbestwaniya wî tu dibî Lal Laleş baş e ser çavan pirseke din ez dixwazim tu ji min re sê heb helbestwan bibêjî ku herî zêde ku tu jî hez dikî lê li gor rêzê yek di du sê berê jî ez leqayî vê pirsê hatibûm ev pirs carek yani hinek ji me hatibû şibhê vê pirsê
من وری کاتگور yani bu kategori kırı bu ev nefşe tiroje yani tireje jbo min ciheki wane cuda û cihê heye ez wana wek yekî hesibînim wê kategoriyê helbestvanên wê di navê jî de heger tu ji min bibêjî ez pir xwe nêzî arjen arî hîs dikim ew bandorek tesîrek xweş baş li min dike Yani arjın arî belê. ên din jî helbesta Fatma Savcı nizanim me ber xwe vedikişîne ez vê bibêjim sêyan jî ez ji ên ew bibêjim ciwan bibêjim mesela Mîtan Şareza helbesta wî bala min dikişîne. Mîtan Şareza heyana min çar bername çekir du kes navên wî gotin arast min jî merak kir înşallah ez jî helbestî bikim. Ki pirseke din pirseke din Abdullah Pêşevan Şerko Bekes kîjan bêhtir ji bêhtir li gor mêvanê dipirsim tu bêhtir tekret û helbestiya ji ber wî ez wan her dikan dixwazim ji te bipirsim. Ez vê bibêjim mesela ez bixwe jî ez edebiyatê de edebiyatek helbestek xwedî nasnameyeke xortiya polîtîk hes dikim her du jî têra xwe ew in lê tu dibê qey Şêrko Bekes hinekî serkêştir e gerçi Abdullah Pêşev jî were ye lê Şêrko Bekes bi min ewtir tê hinekî. Tu bêj Şerko helbestin Şerko Bekes ji Abdullah Pêşev çêtir e an jî ez bêhtir hes dikim. Ez nabim çêtir e Tu bêhtir hes dikî. Bêhtir hes dikim. Peki pirseke din pirseke derbarê Kurdan ez ji te pirsim. Biyate Kurd çima nikarin bên cemhev bi taybetî alî siyaseta yekitiyê ve lê di nav deqeyekî de weke siyasetmedaran dirêj neke deqeyekî de Kurd çima nikarin bên cemhev Ev helbet paşperdeyek evêna ya dûr û dirêj heye û yani tiştên ku Kurd bi pêre rûbirû mane heye û bi van tiştên ku bi wan pêre rûbirû maye ew hinekî belkî wê hîsiyata neteweyî qers kiribe sist kiribe ji ber vê yani ew dûrketin çêbiye hîn baş yani skarim kurtasî bêjim hinekî ji ber wan tiştên bi wan re rûbirû maye û ew hîsiyata şuura neteweyî millî hatiye mehandin hinekî ji ber wê ye. Belê. Pirseke din belkî her du jî hevalê te nêz bin nizanim lê tu her dikan jî baş nas dikî ez dixwazim derbarê wan de fîkra te bigirim Şener Özmen an Dilêber Zerrex aliyê pênûsê ve Dilawer Zerrex yani mafê min heye deqeyek heqê min heye hîn dertekê heqê te heye Dilawer Zerrex yani bi min gelek yani gelek jî hatiye aliyê xebatê wana de dibêjim afirîner e xebatên wî ji xeynî tiştên edebî ên lêkolînî wana megişa ji sûd girtiye helbet mesela romanûsî a nivîskariya Şener Özmen jî ku yek nivîskarekî ku em zêde
ویدشۆپین و دخوینن یەک جوانە دیلاوەر من دەولەمەندتر تێ دیلاوەر دەولەمەندترە ئۆخ تە تلە خوار حەت کرا پێکێک پرسێکە شتە پرسم پرسێک لەسەر تێز پرسم یعنی ڕێدور دیژلە کیژە ئەحلاقی خۆ عاجزە یعنی خوازی ئەم ئەحلاقی من تو نەبیە ئەجێ قەرەکتەرە من تو نەبیە ژڤی عاجزم سێ حەب ئەس خوازم تە سێ تشتێن خۆی نەینی ژمارە و تەماشەوانرە ببێژی چنە یەک ئەس پر بسەبرم ئەس بێ سەبرا خۆ جارناژێ هەنێکی عاجز بم دو يعني دهن اوك من هيلك من يعني پر رديه من تننه كواج بنا خوجي عاطس او جبالكي هيلا منا هستياري به يعني از پر رديه من تننه از بنا عاطسم كود خوازم رديه من هبن پر بن يعني از بنا عاطسم سه يعني أسياشي از پر کارا دم برخوا از وینا عاطس تو biraz پر جیاتی من نه يعني گله کار هن از پر دم برخوا از گشا به هفره دکم از وینا عاطسم تخوازم جهاز بکم يعني Peki pirseke derbarê Kurdan işte pirsim heke rojekî Kurdistanê ku ava be o sistemekî wî devletê hebe biya te divê ev çi sistem be yani divê Kurd di nav sistemeke de çawa bijî sosyalizm, komünizm, kapitalizm em bêjin çi ya mesela ez bixwe di aliyê ehlaqî de ez wê fikra ku anaka seranserî cîhanê ku gelek kesbê tên birêvebirin ew fikra dewlet bûyînê ez aliyê ehlaqî ve ez napejirînim ez awayekî ku awayekî xweser esas digirim rêveberiyeke xweser ku her reng û deng karibin xwe bi rêve bibin Kurdistan jî harmoniyeke reng û denga ye yani bêtir devleteke sosyal demokrat yani bêtir nêzî sosyalizm nê sosyal demokrat jî yani xweser çawa ez dere bibêjim weke mînak awayekî basît bibêjim mînak Dêrsimê wek herêmeke cuda bifikirin ya ji tiştekî cuda mesela yek ji me ê nikaribe yekî sunnî ê nikaribe here Dêrsimê bi rêve bibe divê ku Dêrsimê xwe bi xwe rêve bibe ez bi awayekî xweser ew dikim yani wê fikirê esas digirim باشه که من فهم کر از پرسه گذشت تا پرسم راستی از برسفاوی جمرات کم حوزان سرحد آن dengê te çû ana deng qut bû دو بکیم حوزان سرحد آن دلیل دقیقی هم سکنن ها دنگین اشتراتی تجي پرسن باشه تجي پرسن وری نزی هب دکی مرف نکاره yani ez pرسم yani تو ana ez vê yani ki jan bêtir حوزان سرحد آن دلیل her du jî hema bêjî heman tiştan kirine ez vê bibêjim من حوزان سرحد dengî bî destpêka salên 2000 de bîst tesîrê gelek li min kir ez yani ji bo min cihekî bîyê ew heye yani cihê heye bilind heye helbet delîla jî were ez vê ferqî nakim lê dengê hozan serhat yani ewek tiştek dinê tê de heye Hozan Serhat baş باشه که پرسێکە دەنەزیشتە بکەم
Ez pirseke min nivîsî bû lê te di nav pirsan de te bersivayî dabû ji ber wî ez ê nepirsim işte. Kêm zêde bersivayî diyar e. Ez dixwazim pirseke bi vî rengî bikim. Heke tu Kurdan bi 4 peyvan, 3 peyvna 4 peyvan ku tu bikarî bî neyînî cibêjî. Bi 4 peyvan pênase bikî ev her 4 peyv çi bin yani. Yani derbarê Kurdan ku yek sira bije Kurd 4 peyv vebêje. Çi ye? Yek Kürt berxwedêrin do mêvanperwerin sê ne nîjadperestin çar bû ne were Çar bû hinek neyînî bêje bavê min. û adinê jî bi rastî jî ew in serhişkin hinekî jî Kurd serhişkin. hinek Ez hevalê me yên edîtör re bêjim raweka sernav bibêjin Eredur Dicle Kurd serhişkin. yani bi hêleke xwe ew in serhişkin hinek. Fêmkekekirê dur pirseke din ez pirseke şexsî li ser te bipirsim herî dawî tu kengî giriyayî? Ez zû nagirîm û çima? xênî zaroketiya xwe yani ez herî dawî 2015 de ez bêmezgiriyam. 2015 heke taybet nebe? Na ne taybet e rewşeke ew e rewşeke ji ber malbatê ye ber bavê min bû bavê min ew kir beriya ku ez vê roja ez bigirîm bi rojekê hat cem min xwest Amedê got ez te bibînim em ji xwe rûnê sohbet bikin got ser çava hat me sohbet kir xweş bêş me xwarin tişt mişt xwarin hin qalan tiştan ji me re kir û çû û bû êvarî intihar kir yani ew hinekî ji bo min wê çaxê belkî min fehm kir ku mirov êdî baskekî mirov tune ye helbet wê kêliyê de nalê wexta tenê mam giriyam. Xwedî malê bike kekirê dur ciyû cinet me înşallah. Pirseke din derbarê edebiyata Kurdî ez ji te pirsim. Tu her çiqas bi helbestê re alaqedar jî bî tu pirtûkên kitêbên din jî dixwînî. Romanûsên herî baş yek di du sê Kurdî biya te kînin kîjan in? Yek di du sê. An jî dixwazî sê di du yek bike firq nake. Ez qetir ew nekim ez ê hema ew bikim yek bi rastî romana Ömer Dirsos ez gelek hez jê dikim belkî zimanî wî bi hin kesa ew neyê lê ez gelek jê hez dikim a di doya ez ji berhemên nivîskar ez nikarim vir kategorî bikim berhemên folklorîk yani dîrokî yên romanên ser folklorê dîrokê ez ji wana hez dikim çünkü nivîskarên wan gel hene yani hene her berhemek wan tamek e ez nikarim tiştekî ji bo vê nabêjim. Du nivîskarên du romanûsên du te nikarî ji me re bêjî? Romanên Yıldız Çakar bağlam dikişîn. Yıldız Çakar. Yani tu hinek ji weşanxana her torpîl nakî ne wisa? Na. Torpîl nakim. Pekî pirseke din derbarê zarokatiyê te ez ê pirsim. Pirsek neberî vê pirsê ez tişkî bêm yani ji ber ku belk derfet jî tune ne belkî hîn ev fikrê me biguhere jî yani roman me gelek ne giş nexwendine he? Ji bo anha ji xwe em jî dipirsim ne ku ji bo siber rojê. Pirseke din ez te pirsim. Bûyereke ku tu zarokatiya te de bandor li ser te zêde kiriye û tu nikarî wî ji bîr bikî an jî naxwazî ji bîr bikî heye gelo? Erê. Çi heye ku tu bû ji me re vebêjî?
روش يعني از ورش نشاش بمد چون دبستانا سرطایی پولا سسیم هه گاوا ام سریس به زو شبکه چون مکتبه جامیه که نزی مالا مبو از گاشتم بروی جامیه مدیش کچاوی آلی کره خاله من نه کره خاله من حقلی آلی باف ده خالن او بورته از جی بروی چون منگو امه به هفره هرن به مکتبه گاواش چون نزی yani bir camiye ve heleke cami ve du ambarên boş hebûn ez çimdî reşayiyek li orta ambarê dirêjkiriye ez ber wê reşayiyê ve çûm min dî cîranê me bi navê Xalê Sadık hebû cîranê me li wê hatibû kuştin bawayekî hemî hovane hatibû kuştin paşê ev wek xelekekê her tişt derketin holê sal derbas bûne çûm dibistanê rojekê dora dibistana me girtin polîsan gotin vê dema Hîzbollahê wan habû hin kes birin ez wê çaxê me bihîst ku yek kujerê wan jî yek li dibistana me bî ew yer yani hûrgiliyên pir in lê bîram qet naçe Berikekê pirsekî din zîşte pirsim û paşê jî pirseke li vir a kek rojhilat azad heye jî te pirsiye paşê ez pirsa xwe pirsim pêşî ez a kek rojhilat dibêje tu kek rêdûr derbarê rojan bernaz çi tu fikir herhalde helbestînî merak dike yani derbarê rojan bernaz çi tu fikire gotiye ji xwe min pirsa ku wext gava te sê ew gotin sê şair gotin dûr de neşaş bim rojan bernasê qala tîrêjê kiribû ew ji bo min ew in cihekî wan cihê ye lê hêleke rojan barnas hes dikim ji roja ku dest helbestê kiriye heya niha deş wê xeta xwe ya helbestê bernedaye ser heman tiştî ser heman evî û yani hêleke wî ya a ku ez jê hes dikim helbesta wî evê hêla wî ya polîtîk e ku de ji wê xeta xwe bernedaye belê rast pirseke din ez te pirsim normalde ez vî pirsê ji bo şexsiyeta te a şexsî dikim her zaman her daîm û weka xeyalê te herî mezin çi ye lê ez ê bi vî rengî nepirsim ez ê xeyalên te ji bo Kurdan heye gelo ez vî merak dikim ne ji bo te şexsî hekî hebe çi ne bi rastî gava em biçûk bûn li gund min şeş meha mekteb dixwan min şeş meha li gund mekteb xwan wê demê birayê min wan du heb yani çar heb bira ji min mestin lê du heb tim di nav van karên siyasî polîtîk de bûn tim hevalên wan de hatin qala Kurdistanê dikirin baş tê bîra min azadî serxwebûn gelek tişt digotin qala ji te digotin em mektebên Tirkî naxwazin em ê gişan biqewrînin li ser vê axa xwe em ê mektebên nû ava bikin ji te em ê ji bo wan gelek ez jî difikrîm min digot ka êva heqê cixare wan bi wan tune ye ê çawa ava bikin falan em çûn mektebê me komek heval ji xwe re em sê çar heb bûn em her roj diketin polekê ji xwe polê me giş yek bûn pola yek heya pêncam giş aynî polê de bûn em her roj me tiştek ji xwe re hedef danîbû ber xwe me digot îro em ê jêbira bidizin me çû jêbirên gişa didizîn me digot îro me pênûsa bidizin me pênûs giş dizîn ciyek nêzî bêndera hebû nêzî çemê dî cî leyê me diçû li wirê me dikola û me destê xwe datanî ser hevdû me son dixwar kes bêyî kesî ji vê na dernaxe heta me gelek tişt dizîn yani ew kirin me gotibû sibê mektebê me çêbin em ê vana ji bo mektebê xwe ew bikin hîn jê ser wî yani wê xeyalê wê awa bawayekî bi her awayî azad û serbixwe bêjin belkî xeyal û awa hemû Kurda ev e
belki kimin gerek spas خیالك gelek باشه هیدارم hani bu kurt hem bahara bigejin ve خیال خو گوتنه تا داویم هبم وی بگرن و پاش یعنی برنامه بقدینم گوتنمنی داوی مالا پرتوگا کردیا و که برنامه نوها کرتو گرمانجی دکه و دوی پیواجویا و دما پاندمیه ده گلیه گوژی دمین وقتین خوش و دیگه پارا هر مالی هر کردی سپاس gerek spas kek rudur malate java aras برنامه که وی رنگی هم نیزی مهکه هم تکیشن gelek sermeci ali mevan ditini veci değişi mesela kurdi me rastiş gelek dure برنامه هم بوی رنگینه هینه قالبان buna onu karınjvur der kevin جبر بیازی سپاس کم کو تامنه شکاندن و بشتاری bir برنامه مقبول مالته جی هزار جاریه و هیچارم کسی ما تماشا کردن جی هنک جی صحبت ما تامه که خوش کرده بن مال تماشاوان جواب مالته جواب ایوارت بخیر ایوارت تماشاوان ما جی بخیر بمینت خیر و خوشی ده ست ایوار باش